नमस्कार दर्शक बंधु ओडिया सुख संसार चैनल को आपण को बहुत बहुत स्वागत। धनु राशि लव रिलेशन किपरि रहिबो जून 21 रु जुलाई 2 तारिख भितर आपण लव रिलेशन रे कौन सब परिवर्तन हेबो। आपण लव मेट जदि आपण दूरे जाइछन्ती से आपण पाखक आसीबे कि नहीं, आपण कांटेक्ट करिवे कि नहीं, किछि ग्रह गोचर अनुसार ही मु आपण को जणेबाकू जाउछि। यही समय सीमा आपणकर लव रिलेशन ही अत्यंत गुरुत्वपूर्ण एवं भाव प्रवणतार भरा रहिबाकू जाउछि। फ्रेंड्स, ग्रह मानकर गोचर आपणक संपर्क रे एक बड़ परिवर्तन आणुछि। आसंतु जानिबा आपणक ग्रह स्थिति आपणक साथीक मनर कथा एवं से केबे जोगाजोग करिवे सेही विषय मु आपणक सह आलोचना करबाकू जाउछि एही वीडियो माध्यम रे। फ्रेंड्स, प्रेम एवं विश्वास दुनियार दुईटी अमूल्य रत्न जहाको धैर्यर सहित साउंटिबाकू पड़ी था। फ्रेंड्स, समय खराब थाई पारे किंतु आपणकर सचोटता दिने ना दिने आपणक प्रेम को आपणक पाखक निश्चय फेराई आनिबो। केते जण जो मते कमेंट्स रे पचारथिले कि लव रिलेशन विषय रे आम लवटा केपरि रहिबो, केते दूर जाए साथ देबो, सेमानक पई एही वीडियो मु आनिछि। जो मैंने भी आम ओडिया सुखा संसार चैनल को नुआ करी चैनल को सब्सक्राइब करंतु। वीडियो जदि आपनक मन छुई थाए ताहले निश्चय गोटे लाइक कर दियंतु। ये जो समय रे ना फ्रेंड्स, यही समय मध्य आपणक राशि अधिपति बृहस्पति एवं प्रेमर कारक ग्रह शुक्रंकर स्थिति आपणकर पंचम सप्तम भाव करे प्रभावित करछंती। गत किछि दिन हबो आपणक मन रे जो अशांति सृष्टि होउछि, निज लवमेट सह दूरता जून 21 पर से सुधार आसवाक जाऊँगी। कारण ग्रह मानकर स्थिति भल रही से मुझे यही वीडियो माध्यम जनाऊँ कि आपण लव रिलेशनटा किपर रही समय रे आपण निज साथी जी भी आपण लवमेट अच्छा ना तांको अति माने बेसी मन पकेबाकू लगे आपण भीतर थिबा अभिमान धीरे धीरे प्रेम रे बदलिबाकू जीव। यह मध्य सत्यटे यह एबेठारु ही परिवर्तन हेबाकू लागिथिबो। निश्चय भावंतु जी आपणकर लवमेट थिले जहांको प्रति आपण रागरुषा करथिले देखिबे बेले बेले तांको प्रति आपण रागरुषा तो थिबो किंतु प्रेम मध्य मन रे निश्चय आसी ही थिबो। कारण शुक्रंकर पंचम घर रे रहिबा माने व्यक्तिଙ୍କ जीवन रे यह ही घटी थाए। जदि कोनोसी अन्य व्यक्ति जोगु आपणक संपर्क रे मनांतर घटी तेबे यही समय से ही समस्या मध्य दूर होगाकू जाउछि। आपणक साथी मनर स्थिति को देखिले यह जना पड़ुछि जे से वर्तमान एक द्वंद्व पड़िछंती किंतु आपणक प्रति तांकर प्रेम कमी नहीं। फ्रेंड्स, केमिति जना पड़ी था कि आपणकर साथी द्वंद्व अछंती बोली। देखंतु जेबे पंचम घरे शुक्रंकर प्रभाव एवं सप्तम घरे दृष्टि याडे गुरुंकर मध्य प्रभाव जोगु से ही जना पड़ी था। चंद्रंकर स्थिति अनुसार से निजर किछि पुराणा आचरण किंबा क्रोध पई अनुतप्त करुअछंती। फ्रेंड्स, से बाहर को निजको व्यस्त देखाउतले मध्य भितर आपण को बहुत मन पकांती। से आपणक सह कथा हेबाकू चाहूछंती किंतु आपण काले रागिबे किंबा तांको ग्रहण करिवे नाही एही भय मध्य तांको कोठी न कोठी अटके दउछि। जो द्वारा से आपन को कांटेक्ट करने को चाहूले कांटेक्ट कर से यही संपर्कर भविष्य विषय चिंता करछंती। से अनुभव करुछंती जे आपण भली बुझिला वाली साथी मिलवा सहज नुहे किंतु किछि गोटे एमिति द्वंद्व मध्य से पड़िछंती जोड़ा कि आपण पाखु आसु नाहंती। एवं आसंतु जानिबा से केबे आपण सह कथा हेबे जून 21 रु जुलाई 2 तारिख भितर यही 12 दिन भितर आपण से कथा हेबे कि नाही एवं केबे आपण सह कांटेक्ट करिवे केबे से जोगाजोग करिवे। जदि आपण नो कांटेक्ट सिचुएशन रे अछंती, ब्लॉक हे कि अछंती, रागरुषा रे ब्लॉक कर देचंती। देखंतो जून 24 एवं जून 27 एवं जुलाई 1 यही तीनोटी दिन आपणक पई अत्यंत शुभ रहिबो। प्रेम संपर्क रे यही दिन गुड़िक से आपण को मेसेज कॉल किंबा कोनोसी सोशल मीडिया माध्यम रे जोगाजोग करि पारंती। लिखिक रखंतु जून 24 जून 27 एवं जुलाई 1 यही जो तीन दिन माने स्थिति अनुसार चंद्रंकर स्थिति अनुसार माने से आपण को कांटेक्ट करिवे
ତାଙ୍କ ମନରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆହୁରି ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଜାଗୃତ ହେବ। କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସହ ମିଶିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, କିମ୍ବା ସେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବିଷୟ ସେ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ, ଆପଣଙ୍କର ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେଉ କି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ଯିଏ ବି ହେଉ, ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବାକୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ହିଁ କରିବେ। ସେ ଯେତେବେଳେ କଥା ହେବେ ନା, ପ୍ରଥମେ ହୁଏତ ବହୁତ ସାଧାରଣ ଭାବରେ କଥା ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି, ଯେପରିକି କେବଳ ହାଏ ହ୍ୟାଲୋ ଏମିତି କୌଣସି ଗୋଟେ ବାହାନାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଧନୁରାଶି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଧରିବେନି ନା, ତ ମାନେ ସବୁ ବେକାର ପଳେଇବ। କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫକୁ ଆସିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନୁରାଶିରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, କେହି ଯଦି ଟିକେ ହାଏ ହ୍ୟାଲୋ କହିଦେଲେ ମାନେ ପୁରା ତାଙ୍କୁ ମାନେ ସବୁ କଥା A to Z କହି ଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ କଥାଟା। ସେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫକୁ ଯଦି ଆସିବେ, କଥା ହେବେ କିଛି ଗୋଟେ ବାହାନାରେ, କିଛି ଗୋଟେ କଥା ମାମଲାରେ, ତ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ନିଜକୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କଳବିକଳ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଗୋଟେ ଟିପ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଫଲୋ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଲଭ୍ମେଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସହ କଥା ହେବାକୁ ଲାଗିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଅତ୍ୟଧିକ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରମିସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ କଥା ହେବେ ନା, ତୁରନ୍ତ ପୁରୁଣା ଅଭିଯୋଗ ସବୁ ସାମ୍ନାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପୁରୁଣା କଥା ଗୁଡ଼ାକ ନା ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହଟ୍ କରିଥାଏ। ସେହି କଥା ନା ବିରକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସେ ଆପଣଙ୍କ ସହ କଥା ହେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ନା ଲାଇଫ୍ ସାରା ବ୍ରେକଅପ୍ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ କଥାଟା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମନକୁ ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ। ଧନୁରାଶି ଯେବେ ପାଷ୍ଟ କଥାରେ ମନେ ପକାଇଦେଲେ ନା, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇଠି ହିଁ କାନ୍ଦି ପକାନ୍ତି। କାନ୍ଦନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହା ସାମ୍ନାରେ କାନ୍ଦନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେବଳ କାନ୍ଦିବେ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣ ମାନୁଛନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ହିଁ କାନ୍ଦନ୍ତୁ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ମାନି ରଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। କାହା ସାମ୍ନାରେ ଆପଣ କାନ୍ଦିବା ଆବଶ୍ୟକ ହିଁ ନାହିଁ। କାହା ସାମ୍ନାରେ କାହିଁକି କାନ୍ଦିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ନିଜ ଲଭ୍ମେଟ୍ସ ପାଖରେ କାନ୍ଦିବେ ନା, ସେ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ। ଏ କଥା ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, କେବେ ବି ନାହିଁ। ତେଣୁ କାନ୍ଦନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାନ୍ଦିବା ମାନେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳତା। ସେଟା ଜାଣିଶୁଣି ତ କାନ୍ଦନ୍ତିନି ଧନୁରାଶି ବୋଲେ, ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ହିଁ ସେମାନେ କାନ୍ଦିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କାରଣ ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ ସାରା ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍, ଇଆଡ଼େ ଯାହାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି ତା ଆଡ଼ୁ ଧୋକା, ତ ଏସବୁ ନା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରଖିଦେଇଥାଏ, ଯେଉଁଟା ଆପଣ କିଛି ବି ଭାବିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି। ଶୀଘ୍ର ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟା ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେବେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କ ଲଭ୍ଟା ସକ୍ସେସ୍ ହେବ। ସେ ଯଦି କିଛି କହୁଛନ୍ତି ଦେଖା କର କିମ୍ବା ଏଇଠିକି ଆସ, ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହଁ ହଁ କହିକିନା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ନିଜ ଭାବନାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନିଜର ଭାବନା, ନିଜର ଇମୋସନ୍କୁ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣ ନିଜ ଲଭ୍ମେଟ୍କୁ ଯଦି ସତରେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ଜଣେ ମୋତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଥିଲେ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କେମିତି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ବୋଲି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଯଦି ଉପବାସ ବ୍ରତ କରିବା ସେଟା ଅନ୍ୟ କଥା। ଯଦି ନର୍ମାଲ ପୂଜା କରିବେ, ତ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ କେଶର ତିଲକ ଲଗାନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଚନ୍ଦନ ତିଲକ ଲଗେଇକିନା ପୁଷ୍ପ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ, ଧୂପ ଦୀପ ଆଳତି କର୍ପୂର ଦେଖାନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଜିନିଷ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ହେଲେ ହଳଦୀ ଲଗେଇନା ଗାଧାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଅଟନ୍ତି, ଗର୍ଲସ୍ ଅଟନ୍ତି, ହଳଦୀ ଲଗେଇନା ଗାଧେଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ନା ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ଥିବା, ଗୋଟେ ଟ୍ରୋମା ହଉ, ଗୋଟେ ମାନେ ଅଭିଶାପ ହଉ, ଗୋଟେ ଯାହା ବି ଥିବ ନା, ତ ସେଗୁଡ଼ା କଟିବାକୁ ଲାଗେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଲଭ୍ଟା କାହିଁକି ସକ୍ସେସ୍ ହୁଏ ନାହିଁ ସେଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଯଦି ବତେଇବି, ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ତ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣେଇବି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ନା, ସେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କ ଲଭ୍ଟା ସକ୍ସେସ୍ ହେବ। ବାକି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିବ। ତ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଜିନିଷ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବଳକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ। ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଥିଲେ ସବୁ କିଛି ଭଲ ହିଁ ଚାଲିବ। ଦେଖନ୍ତୁ,
ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ନା ଜୁନ୍ 21ରୁ ଜୁଲାଇ 2 ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂଆ ଆଶାର କିରଣ ନେଇ ଆସୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସବୁକିଛି ଭଲ ହିଁ ହେବ। ଏବଂ ଫାଷ୍ଟ ଧନୁ ରାଶି ବାଲେ ପ୍ରଥମେ ତ ନିଜକୁ ନିଜେ ହିଁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ। ଗୁରୁଦେବ କେବେ ବି କୌଣସି ନବଗ୍ରହ ଠାରୁ କେବେ ବି ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ନଥାନ୍ତି। ସବୁ ଗ୍ରହ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଶିକ୍ଷା ଜ୍ଞାନ ପାଇ ହିଁ ଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଗୁରୁଙ୍କର ରାଶି ଅଟନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏସବୁ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏବଂ କେବେ ବି କୌଣସି ଗୁରୁଙ୍କର ଅପମାନ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନୁରାଶି ବୋଲି ଗୁରୁଙ୍କର ଅପମାନ କରିବା ମାନେ ମହାପାପ ଅଟେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ କେବେ ବି ଧନୁରାଶି କ'ଣ ଅନ୍ୟ ରାଶି ବୋଲି ବି ଗୁରୁଙ୍କୁ କେବେ ବି ଅପମାନ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି ଯେବେ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ନା ଏହି ସମୟରେ ଗ୍ରହଗୋଚର ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି ବିଷୟରେ କିଛି ମାନେ ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ଯାହା ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସହ ଘଟିବ, କେବେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫକୁ ଆସିବେ, କେବେ ସେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ଜଣାଇ ସାରିଛି। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଏମିତି କିଛି ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି ଯଦି କିଏ ଅଛନ୍ତି ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ କଥା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ନିଜ କଥା ଭାବନ୍ତୁ, ପଜିଟିଭ୍ ହେଇ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। କମେଣ୍ଟସରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଭକ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ସହ ଆପଣ ଯଦି କାହାକୁ ଯଦି ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତ ହୃଦୟରୁ ଜୟ ବିଷ୍ଣୁଦେବ ନିହାତି ଲେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଧନ୍ୟବାଦ।